table number 9. Okay, 09. And the number is, where do we have table 9? Okay, table 9, take note, the number is 22. 0922. Table number 2, we have a lucky person from table number 2, 0298. 0298. Another winner, okay, table number 9 seems to be very lucky. Another winner from table 9, 0921. 0921. Okay, we've given away half of our lucky draw prizes. Our early bird draw prizes. This is the 7th one. The winner is from table number 5, 0542. 0542. Okay, table number 12, 1234. Very nice number, 1234. The next number, 0712. 0712. Okay. Lucky person from table number 11, 1142. 1142. Okay, those of you who have the lucky numbers, please wait at the right hand side of the stage. We will verify your numbers and give you your prizes shortly. This is the 11th prize. We have a total of 12 prizes, so 11th prize already. Table number 2, 0292. 0292. Okay, our last final early bird coupon is in my hands. That lucky person is from table number 5, 0541. 0541. Thank you everyone. We have our 12 lucky people for the early bird draw. Thank you, Mrs. Anton. Okay, the show is going to commence very shortly. Those of you who have won the early bird prizes, please once again let me tell you, come to the right hand side of the stage, and with your coupons, we will verify your coupons and give you your prizes. The show is about to commence shortly. We have many exciting items lined up for you, so please wait. And welcome them on stage. Very good evening to all of you once again. It gives me great pleasure to be the host of this evening. I believe this is the very first Tamil New Year celebrations held by the Singapore Ceylon Tamil Association. Now, before I go on, I would like to request that everyone gets to their seats and gets ready to enjoy this wonderful evening. And now I would like to invite my co-host. I have had many co-hosts over the past 4 or 5 years, and they have all been wonderful, but today I am sure will be a very different, exhilarating and learning experience for me, because my co-host is, I should say, an internationally known person among all Tamils. He is specially flown into Singapore for this evening for your pleasure. Let me call on stage from Sri Lanka, Mr. B.H. Abdul Hamid. வணக்கம் அன்பு தமிழ் உள்ளங்களே. தேமதுர தமிழோசை உலகெல்லாம் பரவும் வகை செய்தருள வேண்டும் கனவு கண்ட பாரதி. அந்த கனவு திரைகடல் ஓடி திரவியம் தேட முனைந்த தமிழர்களால் காலச்சூழலின் நிமித்தம் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் நனவாகி வருகிறது. இன்று உலகெல்லாம் பறந்து வாழும் இலங்கை தமிழர்கள் தமது வேர்களை மறக்காமல் அடுத்தடுத்த தலைமுறையும் மொழியையும் நம் பண்பாட்டு கோலங்களையும் பெருமையோடு பின்பற்ற வேண்டும் என்ற தாகம் கொண்டிருக்கின்றார்கள். சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சிங்கைக்கும் இலங்கைக்கும்
இலங்கையில் இருந்து சிங்கைக்கும் மலேசியாவுக்கும் இலங்கையிலிருந்து புலம்பெயர்ந்த நமது மண்ணின் மைந்தர்கள் புகுந்த வீட்டுக்கும் பிறந்த வீட்டுக்கும் உறவு பாலம் அமைக்கும் வகையிலே தமிழ் சங்கங்கள் அமைத்து பாரம்பரியத்தை தொடர்ந்து பேணி வருகின்றார்கள். அந்த வகையில் சுமார் 100 ஆண்டு பெருமை வாய்ந்த சிங்கை இலங்கை தமிழர்களின் சங்கம் ஒரு தசாப்த காலத்தின் பின்னர் தமிழ் புத்தாண்டு விழாவை தலைமுறைகள் சேர்ந்து கொண்டாடும் விழாவாக இங்கே ஏற்பாடு செய்துள்ளது. மும்மதங்களை சார்ந்த மொழியால் ஒன்றிணைந்த தமிழ் உள்ளங்களே, மலேசிய மண்ணிலிருந்து இங்கே வருகின்றிருக்கும் எமது உறவுகளை உங்கள் அனைவரையும் வருக வருகவென இருகரம் கூப்பி அன்போடு வரவேற்கின்றோம். சரி, இன்றைக்கு இருக்கிற நிகழ்ச்சிகள்ல என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியா மட்டும் இது அமையாம வந்திருக்கிறவங்க சிந்திக்கிறதுக்கும் பல நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பல புகழ்பெற்றவர்கள் தெரிந்தவர்கள் உங்களுக்கு ஸ்பீச் கொடுக்க போறாங்க, பேச்சு நடத்த போறாங்க. அதே சமயத்துல இலங்கை தமிழர் சமூகம் அப்படின்னு சொல்றப்ப ரொம்ப சிறிய சமூகமா அமைந்திருக்குது. இப்போ இருக்கிற இளையர்களுக்கு சமூகத்தை பற்றி நிறைய தெரியாம இருக்கலாம். அவங்களுக்கு உதவுற வகையில ஒரு நல்ல சிறப்பான ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியும் இருக்குது. எல்லாமே இன்றைய நிகழ்ச்சியில உங்களுக்காக வந்து கொண்டே இருக்கிறது. சரி, இப்போ நாங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காம உங்களுக்காக ஒரு நடனம் தயாரா இருக்குது. அந்த நடனத்தை உங்களுக்காக வழங்க போறவங்க வேற யாரும் இல்லை, உங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப நல்லா தெரிந்த ஓம்கார் நடனமணிகள். ரொம்ப அழகான ஒரு செமி கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஐட்டம் உங்களுக்காக அவங்க தயார் செய்து வச்சிருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கே இயல்பான ஒரு பாணியில. அதனால அவங்களுக்கு பலத்த கரவோசையை நிச்சயமாக நீங்க எழுப்பணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன். ஓம்கார் நடனமணிகள். ஆம், பரதநாட்டியம் இன்னும் பல்வேறு நடனங்கள் அத்தனையும் சங்கமமாகும் ஒரு நவீன புதுமையான நடன விருந்து. இதனை ஓம்கார் நடன குழுவிலிருந்து திரு நளினி பழனியப்பன், மாலா நாயர், ஸ்ரீதேவி சிவராஜசிங்கம் அனைவரும் இணைந்து வழங்குகின்றார்கள். சங்கர் மகாதேவன் உருவாக்கிய இசைக்குலத்துக்கேற்ப அவர்கள் அபிநயித்து ஆடுகின்றார்கள். Let's put our hands together for Omkar dancers. तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्.
was a beautiful welcoming dance item by the Omkar dancers. Now we are expecting our guest of honor, Mr. Dharman Shanmugaratnam and Mrs. Dharman Shanmugaratnam, anytime now. So let me first brief you on some protocol matters. Now when the minister is approaching the tent, we will have a welcoming party. Now once he has entered the tent, it would be good if all of us could rise to welcome him and remain standing until he finishes lighting the kuttu vilakku that is at the front of the stage here. All right, after the minister takes his seat, we can all get back seated again. நன்றி பூரணி. எங்கள் விழாவுக்கு பிரதம அதிதியாக வருகை தர இருக்கின்றார். நாம் எல்லாம் பெருமைப்படும் வகையிலே இங்கே அமைச்சர் பதவியில் அருமையான பங்களிப்புகளை கல்வித்துறைக்கு ஆற்றி வரும் மாண்புமிகு அமைச்சர் தர்மன் சண்முகரட்னம் அவர்கள். அவர் இந்த விழா அரங்குக்கு வருகை தரும் போது இந்த சிவப்பு கம்பள விரிப்பின் முனையிலே அவர் வந்ததும் அவரை வரவேற்க ஒரு சிறப்பு பாடல் இங்கே ஒலிக்கப் போகிறது. அன்பு கூர்ந்த அனைவரும் எழுந்து நின்று அவருக்கு மரியாதை செய்வது மட்டுமல்ல, தேர்தலின் வெற்றியை, அவர் ஆற்றிய பணிகளுக்கான நன்றியை கொண்டாடும் வகையிலே நீங்கள் அனைவரும் கரகோஷம் செய்தவரை வரவேற்க வேண்டும் என்று அன்போடு பணிவோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம். சிறப்பு விருந்தர் எந்த நேரமும் வரலாம். இப்ப ஆம், அங்கே மங்கள வாத்தியங்கள், நாதஸ்வர இசை முழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதை கட்டியம் கூறி வரவேற்பது மாண்புமிகு அமைச்சர் என்று நினைக்கின்றேன். இதற்காகவே கோண்டாவில் இருந்து ஜெயந்தன் சிவதாஸ் என்ற நாதஸ்வர கலைஞரும், இலங்கை இணுவில் இருந்து, வடக்கில் இணுவில் இருந்து சச்சிதானந்தம் என்ற தமிழ் வாத்திய கலைஞரும் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். அந்த இருவரோடு இங்கே சுமார் 100 ஆண்டு பழம்பெருமை வாய்ந்த ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் ஆலயத்திலே தினந்தோறும் மங்கள இசை முழங்கிக் கொண்டிருக்கும் பஞ்சரட்னம் அவர்கள் நாதஸ்வரம் இசைக்க, நாகேந்திரன் அவர்கள் தவில் முழங்கிக் கொண்டு வருகின்றார். சரி, திரு தர்மன் இங்க வந்து மேடை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்க சமயத்துல வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பாடல் ஒலிக்க போகுது. அனைவருக்கும் நன்கு பரிச்சயமான ஒரு பாடல் அப்படின்னு சொல்லணும். தூள் திரைப்படத்துல வந்து சிங்கம் போல அப்படின்னு வந்தது இல்லையா ஒரு பாடல், அனைவருக்கும் ரொம்ப பரிச்சயமான பாடல் மட்டும் இல்ல, ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒரு பாடல் அப்படின்னு சொல்லணும். சிறுவர்களுக்கும் சரி, பெரியவர்களுக்கும் சரி. ஆனால் இங்கே ஒலிக்க போவது பூரணி அந்த பாடல் அல்ல, அந்த மெட்டு இல்லையா? அதே மெட்டுல, அதாவது லோக்கலைஸ்ட் வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது வார்த்தைகளை வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி அமைத்திருக்காங்க. திரு ஜீவன் இந்த வார்த்தைகளை வந்து புனைந்திருக்கிறாரு. அந்த பாடலுக்கான வார்த்தைகளை ரொம்ப சிறப்பாக அமைந்திருக்கும். திரு தர்மனுக்காக அந்த பாடல் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதனால அந்த பாடல் போற சமயத்துல அந்த வார்த்தைகளை கேட்க நீங்க மறந்துடாதீங்க. அந்த பாடலை பாடப்போகின்றவர் வேறு யாருமல்ல, நீங்கள் எல்லோரும் அன்போடு சிங்கப்பூர் மனோரமா என்று அழைக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி சந்திரன் அவர்கள் இந்த மேடையிலே அந்த பாடலை கம்பீரமாய் பாடப்போகின்றார். இங்கே இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்வதற்கு பல அதிர்ஷ்ட பரிசுகளும் இருக்கின்றன என்று அறிந்தேன். சரி, அதிர்ஷ்ட குழுக்களை வந்து நிறைய பரிசுகள் இருக்குது கொடுக்கப்படுறதுக்கு. முதல் சுமார் 16 பரிசுகளை வந்து சற்று நேரத்தில் நம்ம வழங்க போகிறோம். அதன் பிறகு வந்து டாப் 6 ப்ரைஸஸ் நம்ம வழங்க போகிறோம். ஆனால் இதில் என்னென்னா டான்ஸ் ஃப்ளோ இருக்க போகுது. நிகழ்ச்சி நிறைவுறும் சமயத்தில் வந்து டான்ஸ் ஃப்ளோ இருக்கும். டான்ஸ் ஃப்ளோ இருக்கிற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அழுத்து போய் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு இருப்பீங்க. அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டுருங்க. ஏன்னா டான்ஸ் ஃப்ளோக்கு முதல்ல வர 9 தம்பதியர் உங்களுக்காக கவர்ச்சிகரமான பரிசுகள் இருக்குது. அதாவது நம்முடைய ஆஷர்ஸ் வந்து உங்களுக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க. முதல் 9 பேர் டான்ஸ் ஃப்ளோக்கு வரவங்களை வந்து அவங்க வந்து அடையாளம் கண்டு உங்களுக்காக ரொம்ப கவர்ச்சிகரமான பரிசுகள் இருக்குது. அதனை தொடர்ந்து வந்து அதோடு நிறுத்த போகிறதில்ல. டான்ஸ் ஃப்ளோ முடிவுறும் தருணத்தில் சுமார் 11:30 மணி அளவில் வந்து லேட் நைட் ட்ரா ஒன்றும் இருக்குது. அதனால் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து இரவு இந்த நிகழ்ச்சி முடிகிற வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்காக பல காரணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இறுதி வரை காத்திருப்பவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறது. இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான அம்சம் இந்த விழா ஒன்று கூடலின் நோக்கமாக இருக்கிறது பூரணி. அதாவது இங்கே இலங்கை தமிழ் இனம் என்று அடையாளம் காணக்கூடிய இனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்து தேய்ந்து போகின்ற ஒரு அபாயம் இருக்கிறது. காரணம் கலப்பு திருமணம். அதாவது ஒருவன் மதம் மாறலாம், இனம் மாற முடியாது இல்லையா? அதனால் நமது இலங்கை தமிழ் இனத்துக்குள்ளேயே
சந்ததிகள் பெருக வேண்டும். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? இங்கேயே ஒரு சுயம்பரம் நடக்க வேண்டும் இல்லையா? சரி, சுயம்பரம் அப்படின்னு சொல்றப்ப கொஞ்சம் ஜாலியா நடக்க போகுது அந்த சுயம்பரம். 5 திருமணமாகாத ஆண்கள், 5 திருமணமாகாத பெண்கள். நாங்க பிறகு அறிவிப்பு செய்யும் பொழுது நீங்க போய் ரெஜிஸ்டர் செய்து கொள்ள வேண்டும், பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய பெயர் மற்றும் சில விஷயங்களை உங்களை பற்றி அவங்க கேட்பாங்க. பதிவு செய்து கொண்டு விட்டு, அதாவது திருமண பதிவல்ல, தங்கள் பெயர்களை தான், பெயர்கள் மற்றும் உங்களை பற்றி சில நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அதாவது நீங்க எங்க வேலை செய்றீங்க, என்ன மாதிரியான ஹாபிஸ் இருக்குது போன்ற விஷயங்களை நீங்க பதிவு செய்து கொள்ளலாம். பிறகு பெஸ்ட் ட்ரெஸ்ட் மேல், பெஸ்ட் ட்ரெஸ்ட் ஃபீமேல் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஜாலியான ஒரு போட்டி நடக்க போகுது. அந்த போட்டியிலிருந்து ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் நாங்கள் பரிசுகளை வழங்க போறோம். அந்த பரிசு திருமண பரிசாகவும் அமையட்டும் என்று வாழ்த்துகிறோம். ரோனி, அமைந்தால் நிச்சயமாக ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் சரி நமக்கும் சரி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். சரி, எந்த நிமிடத்திலும் எங்கள் பிரதம அதிதி சிறப்பு விருந்தினர் இந்த விழாவுக்கு தலைமை வைத்து சிறப்பை ஆற்ற இருக்கும் எங்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் தர்மன் சர்மரட்னம் அவர்கள் இங்கே வருகை தர இருக்கின்றார். சரி, நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் வருவதற்கு இன்னும் சற்று நேரம் இருக்குது. அதனால முதல் பாடலை நம்ம கேட்க போறோம். நமக்கு சிங்கப்பூரர்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமானவர் இவர், திரு ஜெயஸ் சம்போ. அவர் ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் பாடப்போகிறார், இலங்கை என்பது என்ற தலைப்பில். அதாவது இசைக்கு வயதில்லை இல்லை என்பதை இந்த பாடலிலே நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். அவர் பாடும் உற்சாகத்திலே அவர் பாடப்போகும் பாடல் எங்கள் தாய் திருநாட்டின் அழகினை, அங்குள்ள வளங்களை எல்லாம் அழகாக வர்ணித்து இயற்றப்பட்ட பாடல். இந்த பாடலை சிலோன் மனோகர் என்று பொப்பிசை பாடலின் மூலம் பிரபலியமானவர். இப்போது தமிழகத்திலே திரைப்படங்களிலே பல்வேறு பாத்திரங்களிலே தோன்றி வருகின்றார். சமீபத்தில் வெளியான தொட்டி ஜெயா என்ற படத்திலும் அவர் தோன்றினார். அவர் பாடி புகழ் பெற்ற பாடல் இது. இரு இனங்களின் ஒற்றுமைக்கு உதாரணமான பாடல். ஏனென்றால் இந்த பாடல் மெட்டு முதலில் பைலா சக்கரவர்த்தி என்ற MS பெர்னாண்டோ அவர்களால் சிங்களத்தில் பாடப்பட்ட பாடல். அந்த பாடல் மெட்டுக்கேற்ப அழகாக பாடல் வரிகளை இயற்றி பாடியவர் பொப்பிசை சக்கரவர்த்தி A.E. மனோகரன். அந்த பாடலை இங்கே பாட வருகின்றார் உங்கள் மண்ணிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஜெய் சம்போ. இலங்கை என்பது நம் தாய் திருநாடு, எழில் மிகுந்த இயற்கை வளம் நிறைந்த நாடு. மாணிக்க முத்துகளும் மாண்புறு காட்சிகளும் மனதை கவர்ந்திடும் நாடு. மாணிக்க முத்துகளும் மாண்புறு காட்சிகளும் மனதை கவர்ந்திடும் நாடு. நுவரெலியா பகவந்தலா கண்டி கம்பலை, தேயிலையால் பொன் விளையும் பூம்பொழிச்சோலை. சிவனொளி பாதமலை தலதா மாளிகையும் தெரிந்திடும் மாமலை நாட்டில். சிவனொளி பாதமலை தலதா மாளிகையும் தெரிந்திடும் மாமலை நாட்டில். யாழ்ப்பாணம் என்று சொன்னால் தேன் சுவை ஊறும், பனை வளமும் புகையிலையும் ஒன்றாக வளரும். கந்தனின் நல்லூர் கண்டு கடல் வளம் நிறைய உண்டு, கலை வளம் பெருகுது அங்கு. கந்தனின் நல்லூர் கண்டு கடல் வளம் நிறைய உண்டு, கலை வளம் பெருகுது அங்கு. கோணேஸ்வரர் கோயில் கொண்ட திருமலை ஊரே,
ராவணேசன் ஞாபகமும் வருகுது அங்கே. கன்னியா வெந்நீரூற்றும் கலங்கரை ஒளி விளங்கும் இயற்கை துறைமுகம் தானே. கன்னியா வெந்நீரூற்றும் கலங்கரை ஒளி விளங்கும் இயற்கை துறைமுகம் தானே. மீன் பாடும் தேநாடு கிழக்கிலே உண்டு. எண்ணெய் வளமும் பேசாலை மன்னாரில் உண்டு. மடுமலை நாயகியும் மாண்புடன் பவனி வரும் மங்காத காட்சியும் உண்டு. மடுமலை நாயகியும் மாண்புடன் பவனி வரும் மங்காத காட்சியும் உண்டு. ஸ்ரீகிரியா பொலனறுவை அனுராபுரமும் தம்புள்ளாவில் பத்தும் கதை பல சொல்லும். கந்தலாய் இனித்திடுதே கலோயா மயங்கிடுதே கண்களால் காண அழகிதே. கந்தலாய் இனித்திடுதே கலோயா மகிழ்ந்திடுதே கண்களால் காண அழகிதே. தலைநகராம் கொழும்பின் நாகரீகமும் கண்டு மின்மினியோ மினிமினியோ காட்சிகள் உண்டு. காணாத புதுமைகளை காணலாம் மாநகரில் வாரீர் கொழும்பு நகரே. காணாத புதுமைகளை காணலாம் மாநகரில் வாரீர் கொழும்பு நகரே. அந்த பாடலை ரொம்ப அழகாக பாடி சென்றவர் ஜே சம்போ. சரி, அடுத்து உங்களுக்காக மற்றும் ஒரு பாடல் வருது. பாடலை பாடுற பாடகர்கள் தயாரா வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் மேடைக்கு. பிரவீன் ஓடி வந்து கொண்டிருக்கிறார். உடனே அனிதா ஐயாவு, இருவரும் உங்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான உள்ளூர் கலைஞர்கள். ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒரு பாடல் அந்நியன் திரைப்படத்துல கண்ணும் கண்ணும் நோக்கியா. இந்த பாடலை பாட இருவரும் தயாராக இருக்கிறார்கள். உங்களுடைய இருக்கைகளை விட்டு நீங்கள் எழுந்து நின்று ஆட வைக்க போகிறார்கள். அனிதா ஐயாவு, பிரவீன். வணக்கம். வணக்கம். கண்ணும் கண்ணும் நோக்கியா நீ கொள்ளை கொள்ளும் மாஃபியா கேப்புச்சினோ காபியா சோபியா. கண்ணும் கண்ணும் நோக்கியா நீ கொள்ளை கொள்ளும் மாஃபியா கேப்புச்சினோ காபியா சோபியா. சிற்பம் நீ உன்னில் நுத்தி கண்களா சின்ன வெள்ளை பந்தலாம் நானடி. சிற்பமே கோடக்கானதாகும் நான் உன்னை மட்டும் நெஞ்சுக்குள் ஊற்றுவான். ஐவா 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 ஓகே பாபா. ஐவா 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 அன்பே பாபா. கண்ணும் கண்ணும் நோக்கியா நீ கொள்ளை கொள்ளும் மாஃபியா கேப்புச்சினோ காபியா சோபியா.
காதலின் செப்டம்பர் செயலை இந்த பூமியில் நான் தான் முதலிடமே Cool honey, cool honey, cool honey, vidal, குடிப்பேன் cool honey. கண்ணும் கண்ணும் நோக்கிய நீ கொள்ளை கொள்ளும் மாஃபியா கேப்புச்சினோ காஃபியா சோஃபியா Lokia, 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 Lokia. சனசனதியா வைக்கும் மேஜிக் மொழியா எனக்கு கொள்ளும் கொலையாளி Apple laptop பெண்ணை மணியில் வைத்து உன்னை விருகல் செய்ய சொல்லி ஆராசிப்பேனே சுருட்டி விட்டாய் ஒரு வட்டமம் உயிருக்குள் உருட்டி விட்டாய் என்னை ஆக்டோபஸ் வீரர்களை சுருட்டி விட்டாய் ஒரு வட்டமம் உயிருக்குள் உருட்டி விட்டாய் Cool honey, cool honey, cool honey, இதழ் குடிப்பேன் cool honey. ஹோரமோ 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 இதழ் தாழமோ ஈரமோ கண்ணம் கண்ணம் நோக்கியா நீ கொள்ளை கொள்ளும் மாஃபியா எப்பச்சினோ காஃபியா சோஃபியா கண்ணம் கண்ணம் நோக்கியா கொள்ளை கொள்ளும் மாஃபியா எப்பச்சினோ காஃபியா சோஃபியா தர்மக்கும் சிப்பம் நீ உன்னில் உற்றி கண்டல்ல சின்ன வெள்ளை பந்தல்ல நானடி கண்ணே சிற்பம் நீ கோடைக்கானல் தாகம் நான் உன்னை மட்டும் நெஞ்சுக்குள் ஊற்றுவான் ஐவா 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 அழகை பாபா ஐவா 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 அன்பே பாபா கண்ணும் கண்ணும் நோக்கியா நீ கொள்ளை கொள்ளும் மாஃபியா கேப்புச்சினோ காஃபியா சோஃபியா Nokia, Sophia, Nokia, Sophia, Nokia, Sophia, Nokia, Sophia. நன்றி நன்றி அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் கண்ணும் கண்ணும் நோக்கினால் வாய் சொற்களால் பயனில்லை பூரணி இன்று புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் என்று சொன்னார்கள் இங்கே ஒரு கொண்டாட்டத்தையும் காணவில்லை மகிழ்ச்சியை காணவில்லை ஆரவாரத்தை காணவில்லை சரி, அதாவது இது வந்து வார்ம் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? இப்பதான் அந்த ஆரம்பிச்சிருக்கு நிகழ்ச்சி, அதனால வந்து எல்லாரும் இப்போ வார்ம் அப் ஆகிட்டு இருக்காங்க. வெகு விரைவிலே வந்து அந்த நிலைக்கு அவங்க வந்துருவாங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. சரி, அனிதா பிரவீன் பாடிய பாடல் நிச்சயமா உங்களை துள்ளி குதிக்க வச்சிருக்கோன்னு எங்களுக்கு தெரியும். அதனால மீண்டும் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் அவங்களுக்கு. ஒன்றை கவனித்தீர்களா? இந்த தொலைக்காட்சி கேமராக்கள் எல்லாம் இங்கேயே பார்த்து கொண்டிருப்பதால் எங்களை இங்கே தெரிய போகிறது என்று ரகசியமாக பேசாமல் இருக்கின்றார்கள். யார் யார் கரகோஷம் செய்யவில்லை என்று இந்த தொலைக்காட்சி கேமராவை திருப்பி காட்டி கொடுக்க வேண்டும் இல்லையா? சரி, நல்ல யோசனை. அதுவும் எதற்காக கூச்சப்படுகின்றார்கள் என்று தெரியவில்லை. இன்று மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டம். உங்கள் கரங்களில் உள்ள பலத்தை நீங்கள் காட்ட வேண்டும். மேடையில் கலைஞர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டியது உங்கள் கடமை. அவர்களை மட்டுமல்ல, இப்போது வரப்போகும் எங்கள் மாண்புமிகு அமைச்சரையும் அவருடைய தேர்தல் வெற்றியை கொண்டாடும் வகையிலே நீங்கள் கரகோஷம் செய்து வாழ்த்து கரகோஷம் செய்து கொண்டாட வேண்டும். நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் திரு தர்மன் சண்முகரத்னம் வந்து கொண்டே இருக்கிறார், வந்து சேர்ந்து விட்டார் அப்படின்னு தகவல் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. அதனால வந்து அனைவரும் தயாரா இருக்கணும். அதை நான் சற்று முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவர் வந்த உடனே அனைவரும் எழுந்து நின்று அவரை வரவேற்றால் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் வந்து அவர் குத்துவிளக்கு ஏற்றிய பிறகே அவர் அமரச் செல்வார். அதுவரையில் நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று ஒரு மரியாதையுடன் இருப்போம். அதன் பிறகு அனைவரும் அமர்ந்து கொள்ளலாம்.
இந்த வேளையிலே எங்கள் மாண்புமிகு அமைச்சரை யார் யார் அங்கே வரவேற்க போயிருக்கின்றார்கள்? சரி, வரவேற்க சென்றிருப்பவர்கள், அதாவது வெல்கமிங் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, டாக்டர் ஆர் தேவேந்திரன் மற்றும் அவர் சிங்கப்பூர் சிலான் டெமல்ஸ் அசோசியேஷன் இதன் பிரசிடென்ட், மற்றும் திரு தினகரன் சிங்கப்பூர் சிலான் டெமல்ஸ் அசோசியேஷன் மற்றும் அந்த அமைப்பின் வைஸ் பிரசிடென்ட், இவர்களும் இவர்களது துணைவியாரும் சென்றிருக்கிறார்கள். உடனே திரு இளைய தம்பி நரசிங்கன், Honorary General Secretary of the Singapore Ceylon Tamils Association, and இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டு தலைவன், ஆர்கனைசிங் சேர்மன் இந்த இவெண்ட்டுக்கு, அவரும் அவருடைய துணைவியாரும், மற்றும் திரு விஜயரத்னம், ட்ரஸ்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர் சிலான் டெமல்ஸ் அசோசியேஷன், இவர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள். மற்றும் ஒரு சிறப்பான விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால், வாத்திய இசை இப்போ வந்து உங்களுக்கு கேட்க தொடங்கி இருக்கோம். ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் கோவில் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் அகாடமி டான்சர்ஸ், இவங்க வந்து நடனம் ஆடிக்கொண்டே நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினரை இங்க அழைச்சிட்டு வர போறாங்க. அதாவது பாரம்பரிய தமிழர்களின் பண்பாட்டு கோலங்களாக ஒயிலாட்டம் மயிலாட்டம் என்று சொல்வார்கள். இங்கே மயிலாட்டம், பொய்க்கால் குதிரையாட்டம், கரகாட்டம், பொய்கால் குதிரை, 3 மாதிரியான நடனங்களை ஆடி நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினரை அவங்க இங்க அழைச்சிட்டு வர போறாங்க. உடனே வந்து சற்று முன்னர் நமக்கு வாத்திய இசையை வழங்கிய திரு சிவதாஸ், திரு பஞ்சரத்னம், திரு சச்சுதானந்தம் மற்றும் திரு நாகேந்திரன் ஆகியோர் வந்து வாத்திய இசை வழங்கிட்டு இருக்காங்க. இதோ அந்த புத்தரையின் நடுப்பகுதியில் அமைந்திருக்கும் அந்த ராஜ வீதியிலே மாண்புமிகு அமைச்சரை எங்கள் சிங்கை இலங்கை தமிழ் சங்கத்தின் தலைவர் டாக்டர் ஆர் தேவேந்திரன் அவர்களும் அவர்களுடைய அன்பு துணைவியாரும், அவர்களோடு இணைந்து துணை தலைவர் திரு தினகரன் அவருடைய துணைவியார், இவர்களோடு இந்த விழா குழு தலைவர், ஏற்பாட்டு குழுவின் தலைவர், சிங்கை இலங்கை தமிழ் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் திரு இளைய தம்பி நரசிங்கன் அவர்களும் அவருடைய பாரியார், அவருடைய துணைவியார், இவர்களோடு திரு விஜயரட்னம் பொருளாளர் திரு விஜயரட்னம் அவர்களும் புடை சூழ மாண்புமிகு அமைச்சர் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றிருக்கிறார். சரி, மயிலாட்டம், கரகாட்டம், பொய்கால் குதிரை அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தோம். சற்று பின்னால் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அழகா அந்த காட்சியை பார்க்கலாம். நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் வந்து கொண்டே இருக்கிறார். அவர் இந்த செங்கம்பள விருப்பின் முனைக்கு வந்ததுமே அவரை வரவேற்று பாடலை பாட இதோ சிங்கையின் மனோகரமான பாடல், ஆனால் கம்பீரமான குரலில் பாட இந்த மேடைக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றார் லக்ஷ்மி சந்திரன். வாருங்கள். மீண்டும் நினைவுபடுத்துகின்றோம், மாண்புமிகு அமைச்சரை நாம் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியோடு எழுந்து நின்று கரகோஷம் செய்து வரவேற்க வேண்டும். இந்த அரங்குக்குள் அவர் வருகை தந்ததும் Our guest of honor, Minister of Education, Mr. Dharman Shanmugaratnam, has just arrived. சிங்கை இலங்கை தமிழர்களின் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை சிறப்பிக்க இதோ மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் தருமன் சண்முகரட்னம் அவர்கள் உங்கள் அன்பு கரகோஷத்தின் மத்தியில் இந்த அரங்குக்கு வருகின்றார். ஸ்டைலு கொஞ்சம் நீயும் திரும்பி பாரு, இவர் நடந்து வரார் பாரு, இனி நடப்பதெல்லாம் மேலு. வெற்றி வாகை, ஏ வெற்றி வாகை, வெற்றி வாகை சூடி வந்தார் வாழ்த்திடுவோமே, இதோ வென்று வரும் அமைச்சரை நாம் புகழ்ந்திடுவோமே. வந்திடுக வந்திடுக வளமுடன் வந்திடுக, வாழ்த்திடுவோம் வாழ்த்திடுவோம் மனமாற வாழ்த்திடுவோம். வாழ்த்து கரகோஷமும் சேர்ந்து ஒலிக்கட்டும், தாளம் தப்பாமல் உங்கள் கரகோஷம் பாடலோடு சேர்ந்து ஒலிக்கட்டும். எங்கே
Ladies and gentlemen, our guest of honor, Mr. Dharman Shanmugaratnam and Mrs. Dharman Shanmugaratnam. A warm round of applause, please. புத்தாண்டு பிறந்து 3 வாரங்கள் கடந்தாலும் அந்த புது மலர்ச்சி இன்னும் மாறவில்லை. அதுபோல் தேர்தல் வெற்றி களிப்பும் அவர் முகத்திலே. இப்போது அன்போடு எங்கள் மாண்புமிகு அமைச்சரை இந்த மங்கள விளக்கிலே சுடரேற்றி வைக்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் தர்மன் சண்முகரட்னம் அவர்கள் மங்கள விளக்கிலே இப்போது சுடரொளியை ஏற்றி வைப்பார். Our guest of honor will now light the Kuttu Vilakku. We would also like to call upon Mr. Sehan Ratnavel, Dato N. Parameswaran and Mr. S. Kulasegaran to come forward to light the Kuttu Vilakku, please. மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சரோடு சிங்கை இலங்கை தமிழர்களின் சங்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய டாக்டர் ஆர் தேவேந்திரன் அவர்களையும் விளக்கேற்றி வைக்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். அவரோடு இலங்கைக்கான உயர் ஸ்தானிகராக பெரும் பொறுப்பை ஏற்று சிங்கையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் திரு ஷெஹான் ரத்னவேல் அவர்களையும் மங்கள விளக்கிலே சுடரொளி ஏற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். அவரோடு மலேசிய உயர் ஸ்தானிகர் டாக்டோ என் பரமேஸ்வரன் அவர்களையும் மங்கள விளக்கை ஏற்றி வைக்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். மலேசிய மண்ணிலிருந்து எங்கள் இலங்கை மண்ணின் மைந்தர்களாய் சங்கம் அமைத்து சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இலங்கை சங்கங்களின் சம்மேளனம் அதன் தலைவராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் திரு எஸ் குலசேகரம் அவர்களும் இந்த மங்கள விளக்கிலே சுடரொளி ஏற்றி வைக்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம்.
கரகாட்டம், மயிலாட்டம், பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம், தாயகத்தையும் தமிழகத்தையும் பெருமைப்படுத்தும் கலைகள் இவை. இனி இந்த புத்தாண்டு மகிழ்ச்சியை கொண்டாடும் வகையில் புத்தாண்டு வாழ்த்து பாடல் ஒன்று நூற்றாண்டு பெருமை வாய்ந்த ஸ்ரீ ஷண்பக விநாயகர் ஆலயத்தின் இசை நடன பள்ளியிலே சிங்கை புகழ் பாக்யா மூர்த்தியின் மாணவிகள் இந்த பாடலை இங்கே வழங்கப் போகின்றார்கள். பாடலை இயற்றியிருப்பவர் மல்லிகா மனோகர், அதற்கு இசை பின்னணி அமைத்திருக்கின்றார் ஜீவன். பாடலை பாட Up next we have a very beautiful song titled Yen Thaye Tamil Annaye, a welcome song specially created to pay tribute to the beauty of the Tamil language. We have the students of Sri Shenbaga Vinayagar Music and Dance Academy to render this song. A warm round of applause, please. That was a beautiful song by the students of the Sri Shenbaga Vinayagar Music and Dance Academy. Lyrics were by Mrs. Mallika Manohar, a teacher at the Sri Shenbaga Vinayagar Saiva Samaya Sunday School. And the students were trained by Mrs. Bhagya Murthy, a vocal teacher in the academy. Music was composed and directed by Mr. Samuel Devasi of Studio 6 Private Limited. Flute by Mr. Gana Vinodhan, Veena by Ms. Anita Kumaran, Sitar by Mrs. Kamala Das, keyboards by Mers Laza and Kishant.
and it was produced at the Studio 6 Private Limited. நூற்றாண்டு கடந்த உறவு ஆனாலும் கூட சிங்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இலங்கை தமிழர்களின் புத்தாண்டு விழா ஒரு தசாப்தத்தின் பின்னர் நடைபெறுகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனாலும் 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்வது என்பது எவ்வளவு மிகப்பெரிய பொறுப்பு. அந்த பொறுப்பினை ஏற்ற விழா குழுவின் தலைவர், சிங்கை இலங்கை தமிழர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் இளைய தம்பி நரசிங்கன் அவர்கள் வந்திருக்கும் பிரதம அதிதியையும் மற்றும் பெருமவர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று உரை நிகழ்த்த இதோ இங்கே வருகின்றார். Up next, we have a welcoming speech by the organizing chairman of this event, Mr. Narasingan. Mr. Kulasegaran and SCTA's trustees, Dr. A. Vijayaratnam, Professor M. Sonaraja, and Mr. and Mrs. C. Truchelvarainen. Now, distinguished guests, members, ladies and gentlemen, on behalf of STA and the community, a very warm welcome to all of you. Thank you for your support and your presence. First, our heartiest congratulations to Mr. Tharman on his election to Parliament. You deserve it. Thank you also for taking time from your very busy schedule to grace this occasion. Now let us take a moment to remember the late Mr. S. Rajaratnam, one-time Singapore's Deputy Prime Minister and Senior Minister. Besides his many other achievements, he was the one who wrote our Singapore Pledge. Our Ceylon Tamil community is indeed proud of this exceptional and worthy son. This is the first time after more than 10 years that SCTA is celebrating our Tamil New Year in unity and affectionate camaraderie. We hope that this tradition will continue so that our bonds will grow stronger. SCTA has grown from strength to strength and will grow even stronger with more of you joining SCTA. I join SCTA so that I can do my part for our community. You can too. SCTA needs you to bring our community to greater heights. Without our organizing committee and the support of our president, his wife, and all other committee members, this memorial evening would never have been possible. Ladies and gentlemen, let us give them a warm round of applause. The SCTA organizes home visits throughout the year. Through these home visits, we were able to identify the pressing issues affecting our Ceylonese community. In response to these issues, the SCTA has started its very own marriage bureau. And this Tamil New Year celebration aims to encourage social interaction among the younger generation. The SCTA had also started the Music Academy and the Sunday School to fulfill the language, culture, and traditional needs of our younger generation. Celebrating our Tamil New Year together with over 1,000 people is a good opportunity to get together to promote our community values, tradition, culture, and language. In 2004, SCTA proposed
an international conference to be held in 2007. In order to achieve this, it is vital that we develop closer ties with our Malaysian brothers. Our historic meeting took place in Petaling Jaya, where we were warmly greeted by the President of FOMSO, Mr. Kolasegaran, and his committee. This is our first step towards networking, and we hope to develop closer ties among the youth of both countries. This will be achieved through encouraging sporting, social, marriage activities, and entrepreneurship. Our web pages will be linked to facilitate better communication of information on the events, etc. It is our dream, our vision, that one day our community will be linked around the world. We hope you will make new friends and renew ties with old friends. Once again, thank you, Minister Tarman and Mrs. Tarman and distinguished guests for your kind and gracious presence. Thank you all and have a pleasant evening. Thank you, Mr. Narasinghan. Mr. Narasinghan is also the Honorary General Secretary of the SCTA, and as he is the organizing chairman of this celebration. Up next, we have a wonderful dance for you. It is titled Bo Sambo, a powerful dance in the praise of Lord Shiva, and it is to be performed by the students of the Sri Shenbaga Vinayagar Temple Dance Academy. Our students are trained by the veteran Mrs. Usharani, a teacher at the academy. அடுத்து உங்களுக்காக ஒரு விறுவிறுப்பான நடனம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். வழங்க வந்திருக்கிறார்கள் ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் அகாடமி மாணவிகள். போ ஷம்போ என்ற தலைப்பில். நாட்டியக்கலை சிவனிடம் இருந்து ஆரம்பமானது என்பது மத வழிவந்த நம்பிக்கை. சிவனை காஸ்மிக் டான்சர் என்றும் அழைப்பார்கள். ஆம், அந்த சிவனது பாத அசைவுகளே அண்ட சராசரங்கள் தோன்றின என்றும், கையில் இருந்த டமருகம் அதன் ஒலியால் உயிர்கள் தோன்றின என்பதும் கூட மத வழிவந்த நம்பிக்கை. சரி, விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தின்படி பார்த்தால் பூர்ணி, இந்த அண்ட வெளியிலே இருக்கும் கோலங்கள் அத்தனையும் அதனதன் அச்சிலே இருந்து தாளம் தப்பாமல் சுழன்றாடிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவே தாளம் தப்பாமல் ஆடும் நடனக்கலையால் ஆடுபவருக்கு மட்டுமல்ல, பார்ப்பவர்களுக்கும் கூட மன மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. இந்த சிங்க நகரிலே 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாய் நாட்டிய கலையை வளர்த்து வருபவர் உஷாராணி. அது மட்டுமில்லாமல் அடிலையில் நடைபெற்ற கலை விழாவிலே சிங்கப்பூரை பிரதிநிதித்துவம் செய்தவர். ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் நடன நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியவர்கள். 17 மாணவிகள் அரங்கேற்றம் கண்டிருக்கின்றார்கள். 14 நடன நிகழ்ச்சிகள். போ சம்போ ஆரம்பமாக போகிறது. Without further ado, our dancers. Nam tum tanam 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 tum tanam
nam tum ta nam 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 tum ta nam ta nam ta nam ta nam tum ta nam ta nam ta nam ta ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शिव शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शिव शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शिव शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शिव शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव 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 शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारका भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारका भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूता प्रपंच रहिता निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूता प्रपंच रहिता निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूता प्रपंच रहिता निज गुह निहित निदांत कनंदा 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 आनंद अतिशय अक्षय लिंग आनंद अतिशय अक्षय लिंग आनंद अतिशय अक्षय लिंग भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारका भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो धिमिता धिमिता धिमि धिमि कीटा कीटा तो धूम धूम कीटा तका तरी कीटा कीटा तो धिमिता धिमिता धिमि धिमि कीटा कीटा तो धूम धूम कीटा तका
धिमी ता धिमी धिमी किटा किटा तो तोम तोम किटा तका तरी किटा किटा तो असंग मुनिवर वंदित ईश सर्व दिगंबर में स्थित रेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश ईश सर्वेश सर्वेश धिमी ता धिमी धिमी किटा किटा तो तोम तोम किटा तका तरी किटा किटा तो असंग मुनिवर वंदित ईश सर्व दिगंबर में स्थित रेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश ईश सबेश सर्वेश शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक शंभो शिव शंभो स्वयंभो 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 அமோக கரகோஷம் சிவசம்போ ஸ்வயம்போ சிவனாரை பெருமைப்படுத்தும் வகையிலே நாட்டிய கலையின் அதிபதியை புகழ்ந்தேற்றும் வகையிலே அந்த நடனம் அமைந்தது. ஸ்ரீ சண்பக விநாயகர் ஆலயத்தின் இசை நடன பள்ளியிலே நாட்டிய ஆசிரியையாய் பெரும்பணியாற்றி வரும் திருமதி உஷாராணி மணியம் அந்த நடன விருந்தை தயாரித்து நெறிப்படுத்தி வழங்கினார். That exciting and exhilarating dance item was performed by the Sri Shanbaga Vinayagar Temple Music and Dance Academy dancers, and they were trained by Mrs. Usha Rani. இந்த வேளையிலே இந்த புத்தாண்டு விழாவுக்கு நமது அன்பான அழைப்பை ஏற்று வர இருந்திருக்கும் கௌரவ அதிதி, தேர்தல் வெற்றியை முகத்திலே களிப்போடு ஏற்றுக்கொண்டு வர இருந்திருக்கும் எங்கள் மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் தருமன் சண்முகரட்னம் அவர்களை அன்போடு மேடையில் வந்து உரையாற்றுமாறு அழைக்கின்றோம். We would like to call upon our guest of honor, Minister of Education, Mr. Shanmugaratnam, to give his speech. His Excellency, High Commissioner Shehan Ratnavele, Dr. Devendran, President of the SCTA, our friends from across the causeway, led by the President of FOMSO, Mr. S. Kulasegaran, patrons of the Dr. Vijayaratnam, who's here as patron of the SCTA, Mr. Narasimhan, the chairman of tonight's event, Mr. Chalva Raja, patron of Ceylon Sports Club, distinguished guests and friends. First of all, thank you very much for inviting my wife and I to this wonderful event. It's a very rare event where we brought together Ceylon Tamils from both sides of the causeway. I understand the last time it was done was 30 years ago. And I think there's a special mood about tonight's event for that reason. That it recreates some of the spirit
of that whole network of relations that we had across the causeway, flowing in both directions, in every profession and between families. The Ceylon Tamil community is an interesting one. It is quite unique because it is a minority everywhere in the world. It is one of the rare communities that does not have a country where it is a majority. It was a minority in Ceylon, then Sri Lanka. It is a minority in Malaya, then Malaysia and Singapore. And it is a minority now all over the world. So, being a minority is almost part of the identity of being Ceylonese Tamil. In fact, many of us, including myself, in our identity cards, we are called others for some quirk of bureaucratic procedure. Although I must say that on my minority certificate for the last general elections, I entered Indian brackets Ceylonese Tamil. But we all know that the Ceylonese Tamils, and I say this with some humility, have contributed beyond their numbers. And as early as 1968, Mr. Lee Kuan Yew, then Prime Minister of the new Singapore, had commented on this, and many of you here today remember that statement of his, that the Ceylon Tamils had done more than warranted by their numbers. In nation building, in law, in medicine, in engineering, and in business, on both sides of the causeway. Mr. Narasinghan spoke about the recent passing of Mr. Rajaratnam, which, of course, was not just a moment of sadness for Ceylonese Tamils, but for all Singaporeans. And I know we have friends today from Seremban, which was his hometown, who also view him as a leader in this part of the world. And there were others like him who've contributed in nation building, although not on the same scale, not the same prominence. He was one of our founding fathers. But others who were inspired and have contributed in a variety of ways. The legal profession, of course, is well known for its Ceylonese Tamil representation at the very top in the judiciary. If I'm not mistaken, there have been 6 Ceylonese Tamil judges of the High Court. Justice A.P. Raja, A.V. Winslow, Kulasegaran, Panch Kumarasamy, Karthigesu, Sinathurai. And in the legal profession, most unusual, 6 High Court judges from a tiny community. And in the legal profession, you can see them, outstanding lawyers, in particular Mr. Chalva Raja, and many others who have always found it a profession in which they can excel and in which they can contribute to society. Medicine, several leading medical practitioners, both in academia and outside. Engineering, Dr. Vijayaratnam. And I should add, whenever I think of Vijayaratnam, I can't remove from my mind the thought that he was also one of our top sportsmen in Singapore. Not just in one sport, but 4. In fact, you played for Singapore in how many sports? 4. I don't know if Lloyd Velberg may have played in a few sports, but not 4. But that's Vijayaratnam, and it's also something about excellence that the Ceylonese Tamils have always represented. And in education, starting from the early years, when the Ceylonese Tamils came in as teachers, eventually principals, and often leaders in education. In the civil service, well known, Joe Pillay,
perhaps the most outstanding example in Singapore and several in Malaysia. In business, again, outstanding examples. If you look at recent past, Ananda Krishnan, another Ceylonese Tamil, making his mark not just in Malaysia, but across Asia. But I had mentioned humility earlier, and I'm breaking the rule. But it is worth saying, because we're meeting for the first time in 30 years, both sides of the causeway, it's worth recording that the Ceylonese Tamils have done not just themselves proud, but have contributed to the societies that they're in, despite being a very small minority. In fact, in the case of Singapore and Malaysia, a minority within a minority. What does it mean? What is the broader significance of this phenomenon of the Ceylonese Tamils? I think first it says something about how advancement by merit has always been precious to the Ceylonese Tamils, and that is how they have risen. Starting in Jaffna, in Malaya, in Malaysia and Singapore now. All the individuals I mentioned, law, medicine, engineering, all the fields, advanced purely on merit. And in fact, that was the most interesting part of Lee Kuan Yew's statement in 1968, and I got a copy. What they have, this is then Prime Minister Lee Kuan Yew, what they have asked for, and quite rightly, is that they should be judged on their merits, and that they be allowed to compete with all other citizens fairly and without discrimination. Simply that. So I think in Singapore, the Ceylonese Tamils have found a very comfortable home precisely because they've felt this is a place they can advance on the basis of effort, merit, and a desire to contribute. Secondly, multiracialism. As a minority within a minority, as a minority all over the world, multiracialism is also precious to the Ceylonese Tamils. In fact, without multiracialism, we would not have been able to advance on the basis of merit. And we've always understood that very well, which is why as a small community, we have been vigorous in our promotion of multiracialism. And it's not just a political statement, it's a social statement even within the family. The way parents advise children, the sports they tell them to play, the friends they tell them to make, it's always been there. This sense of wanting to integrate and wanting to keep a larger society going that's based on multiracialism. And it's not an accident that the Singapore Pledge was penned by Mr. Rajaratnam. Regardless of race, language, and religion. Next, I think the Ceylonese Tamil phenomenon says something about how education is precious to a community. And it goes all the way back a few centuries, but in particular, of course, Jaffna College, a remarkable institution started by American missionaries. In fact, Jaffna College was founded in 1819, which happens to be Singapore's birth date, which is irrelevant. I'm just mentioning that as an aside. But it was an unusual college because it was in a district which was always the most literate district, and it kept producing people who did extremely well in Ceylon in the old days, but there was not enough opportunity, so they always went outward. And many of the Ceylonese Tamils who were recruited for the colonial administration in the last quarter of the 19th century and the first quarter of the 20th century were products of Jaffna College. And that tradition of reverence for education, the tradition of reverence for education has been sustained in subsequent generations. Next, I think the Ceylonese Tamil community also makes a statement about relations between Singapore and Malaysia. It's partly, I think, because of the jobs and professions that the community came to Malaya and Singapore for.
the running of the transport network, the running of the administration, the colonial administration, the professions. These were jobs that took you on both sides of the causeway, and particularly between the key cities in Malaysia and Singapore. So families settled on both sides, friends were on both sides, and it was always a community that felt very close, very much at home in both Malaysia and Singapore. And indeed, even today, many of us have close friends and relatives on the other side of the causeway. And maybe it's because we are a minority that we've felt that this is something we can do to keep up that relationship, to keep up the conviviality and friendship on both sides of the causeway. And finally, I think the Ceylon Tamils have always been a very tolerant community. And it's interesting that it was always a community, although majority Hindu, it had a significant Christian component. I can't remember all the names, but there's been a disproportionate number of Ceylonese Tamils amongst Christian preachers in Singapore. And famously, of course, Reverend Hoisington in the earlier part of last century. But it's been a community that has very comfortably had both Hindus and Christians feeling together, feeling no different from each other. And I hope that persists. And I hope that statement by a small minority community is also a statement to a broader society. But finally, let me say that, the Ceylonese Tamils have, partly because they've always been, they had the advantage of a high level of education in Jaffna, they had the advantage of Jaffna College. Subsequently, they've been mainly in the cities in Malaya and Singapore rather than in the rural areas or the plantations. And they've, from well back, they attended English medium schools rather than Tamil medium schools and spoke both English and Tamil. But one consequence of that has been that the Ceylonese Tamils, both in Malaysia and Singapore, have tended to see themselves as sikit atas. And I don't think we should continue to see ourselves as sikit atas for any longer. Our greatest contribution to society has been and must be in the future that of integrating, of leveling up everyone in our broader community, which is now an Indian community, of integrating within a broader multiracial society, playing our role, making everyone feel as one. And it is with humility that we have to undertake this task. The early advantages get diluted over time, but we should know that that tradition gives us strength, and it gives us strength to integrate, uplift everyone, and in so doing also improve ourselves as a community. So we should see ourselves fully as part of the Indian community in Singapore, and I'm sure that holds also for Malaysia. Part of the leadership, part of the building of a community, but try to retain our distinctiveness, because tradition is always precious, regardless of what tradition you're talking about, and the Ceylon Tamil tradition is worth preserving. Through the language, through the temple, through gatherings like this, we don't have to be embarrassed about it at all. No embarrassment about meeting as a Ceylon Tamil community, keeping in touch with each other. I understand your marriage bureau is up and running. No embarrassment. And it's this balance, perhaps a delicate balance, between preserving our tradition and our distinctiveness, which gives us some pride, and contributing to the larger Indian community and to the larger multiracial communities that we are in, that is really the key task of leaders in the Ceylon Tamil community as we go forward. And I'm glad that the SCTA
has been adopting precisely this posture. Even the Vinayaga temple has been adopting this posture of opening itself to people of all faiths, popularizing what it is doing, even making itself a bit of a tourist attraction. So this blend between keeping what's special at our core, but opening ourselves up, taking on tasks of helping others in society with humility, realizing that our early advantages get diluted over time, never having a sikit atas mentality. I think these will hold the Ceylon Tamil community well for the future. So once again, I'd like to thank you for inviting me and really commend you for having organized this unusual event, bringing together the Ceylon Tamils on both sides of the causeway. Thank you very much. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களால் அவர்களுடைய அன்பு கரங்களினால் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பங்களிப்பை வழங்கிய சிலருக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்க விளைகின்றோம். முதலில் நாம் அழைக்கவிருப்பவர் திருமதி பாக்யா மூர்த்தி. ஆம், ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் ஆலயத்தின் இசை நடன பள்ளியிலே இசை ஆசிரியராக பங்களிப்பினை வழங்குபவர். பெங்களூர் பல்கலைக்கழகத்திலே இசை பட்டதாரியாக பட்டம் பெற்றவர். ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா, கம்போடியா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளிலும் கூட இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி நமக்கு பெருமை சேர்த்தவர். பல்வேறு விருதுகளை வென்றவர். இதோ மாண்புமிகு அமைச்சரின் கைகளினால் அந்த விருதினை பெறுகின்றார். அடுத்து திருமதி உஷா ராணி மணியம் அவர்களை அழைக்கிறோம். ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் அகாடமி, இங்கு இவர் ஆசிரியராக இருக்கிறார். சற்று முன்னர் நடைபெற்ற போ சம்போ நடனத்தை அற்புதமாய் நெறிப்படுத்தி வழங்கிய திருமதி உஷா ராணி மணியம் அவர்கள். அடுத்து திரு அனுராஜ், சிங்கப்பூர் சிலோன் தமிழ்ஸ் அசோசியேஷன் யூத் விங், இவர்கள் சார்பில் இவர் விருதை பெற்றுக் கொள்கிறார். அடுத்து வருபவர் நகைச்சுவை விருதை வழங்க இருக்கின்றார். அடுத்து வருபவர் ஸ்ரீதேவி சிவராஜசிங்கம், ஓம்கார் நடன மணிகளின் சார்பில் இவர் இந்த விருதினை பெற்றுக் கொள்கிறார். இந்த விழாவின் ஆரம்பத்தில் இறையாசி வேண்டும் நடனத்தை வழங்கிய நடன மணிகளில் ஒருவர். அடுத்து திருமதி யோகேஸ்வரி தியாகராஜா, ஃபேஷன் ஃபியஸ்டா என்று இன்னும் சற்று நேரத்தில் உங்களுக்காக ஒரு அங்கம் வருகிறது. அந்த அங்கத்தை இவர்தான் சரிவர அமைத்திருக்கிறார். திருமதி அலங்கார பவனியை வழங்க போகும் யோகேஸ்வரி தியாகராஜா. அடுத்து வருபவர் திருமதி மல்லிகா மனோகரன், ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் சைவ சமய சண்டே பள்ளி, யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலே மொழியியல் பட்டதாரியாக பட்டம் பெற்றவர். அடுத்து வருபவர் திருமதி எழிலரசி, அவருடைய கணவர் அவர் சார்பில் இந்த விருதினை பெற்றுக் கொள்கிறார். திரு அபாராஜித், இவரை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கான அழகான பேக் டிராப் இவர்கள்தான் இலவசமாக வழங்கி இருக்கிறார்கள். இறுதியாக திரு எஸ் குலசேகரன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். மலேசிய மண்ணிலிருந்து வந்த பேராளர்களின் தலைவர், மலேசியாவிலே இலங்கையின் உறவுகளை பேணி வரும் சங்கங்களின் சம்மேளனத்தின் தலைவராக பெரும் பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர் மதிப்புக்குரிய எஸ் குலசேகரம் அவர்கள் மேடையிலே. இந்த தருணத்தில் திரு அமர சூர்யா அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றி. ஓலை குடி பாக்ஸ் இவர்தான் வழங்கி இருக்கிறார் இன்று நமக்கு. அதோடு மிஸ்டர் சி சங்கர், அப்போலோ செல்லபாஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் அண்ட் கோல்மார்ட், அவர் ஃபேஷன் பரேட் செக்மெண்ட்டுக்கு வழங்கி இருக்கும் ஆடைகளுக்காக அவருக்கு நம்முடைய நன்றி. திரு குலசேகரம் அவர்கள் மிஸ்டர் தர்மன், could you please remain on stage please? Mr. Kulasegaran would like to present you with an... Okay, thank you so much, sir. திரு குலசேகரன் திரு தர்மனுக்கு இப்பொழுது வழங்கி இருப்பது ஒரு அன்பளிப்பு. இது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறாத ஒன்று. அவராக இன்று முன்வந்து இந்த அன்பளிப்பை வழங்கியிருக்கிறார். அவருக்கு நம்முடைய நன்றி. பூரணி, தமிழர்களின் அடையாளம் என்ன? நாம் உடையால் மாறிவிட்டோம்.
உணவு பழக்க வழக்கத்தால் மாறிவிட்டோம். எல்லாம் மாறினாலும் கூட நம்மை தமிழர்கள் என்று அடையாளப்படுத்துவது நமது மொழி ஒன்றுதான். உண்மை. ஆனாலும் கூட புலம்பெயர்ந்த மண்ணிலே பல இன பல மொழி பேசும் மக்கள் மத்தியிலே வளரும் தலைமுறை மொழி அறிவை பெறுவது என்பது கொஞ்சம் சிரமம் தான், இல்லையா? நிச்சயமாக உண்மைதான். என்றாலும் நாம் பேசுவதற்கு பல மொழிகள் இருந்தாலும் சிந்திப்பதற்கு ஒரு மொழி இருக்கும். அது நமது தாய்மொழியாக இருக்க வேண்டும், இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த தூரதரிசனத்தை மனதில் கொண்டு அடுத்து ஒரு நாடகத்தை இங்கே வடிவமைத்திருக்கின்றார்கள். அதாவது வளரும் தலைமுறை தமிழ் பேசத் தெரியாத, எழுதத் தெரியாத, வாசிக்க தெரியாத தலைமுறையாக வரக்கூடாது என்பதற்காக இளமையில் கல்வி சிலையில் எழுத்து, சித்திரமும் கைப்பழக்கம், செந்தமிழும் நாப்பழக்கம். அதனால் சின்னஞ்சிறு மழலைகளை கொண்டு இதோ இந்த நாடகத்தை இங்கே வடிவமைத்திருக்கின்றார் திருமதி மல்லிகா மனோகர். Up next we have a children's drama performance by students of the Sri Shenbaga Vinayagar Saiva Samaya Sunday School. They have been trained by Mrs. Mallika Manohar. சுமார் 200 மாணவர்கள் இந்த சைவ சமய பள்ளியிலே கற்று வருகின்றார்கள். சைவம், தமிழ், தேவாரம், சமய நாடகங்கள், ஏன் சமய சொற்பொழிவுகள், பாலர் நிலை முதல் உயர் கல்வி நிலை வரை இங்கே கற்பிக்கப்படுகிறது. இதோ இந்த நாடகத்தை ஆரணி, ராஜ் ராகவன், ஹரிதாஸ், மதுஷா, சங்கர், அப்சரா ஆகியோர் இணைந்து நடிக்கப் போகின்றார்கள். மழலை சொல் கேட்பதே அமுதம், இல்லையா? எழுதி இயக்கியிருக்கின்றார் திருமதி மல்லிகா மனோகர், யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் மொழியியல் பட்டதாரி. कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु. என்னப்பா வருஷ பிறப்பு வருகிறது, அதை பெற்றோட எண்ணமும் உங்களுக்கு இல்லை. சும்மா அப்பம் போல வேலைக்கு போறதும் வாரதும் நித்திரை கொள்ளாம இருக்கிறீர்கள். அதுக்கு இப்ப நான் என்ன செய்கிறது? அதுதானே ஓடி ஓடி உழைக்கிறேன். உங்களுக்கு நல்ல படமாய் கொண்டு போய் காட்டுகிறேன். சும்மா பாடி விடாமல் கொஞ்சம் நான் சொல்கிறதை கவனமாக கேளுங்கோ. என்ன இந்த முறை காசி காலாயம் என்று யாத்திரை போக போறியே? இது என்ன கல்லப்பா, வீடு வெள்ளி அடிக்க வேணும், பிள்ளைகளுக்கு உடுப்பெடுக்க வேணும், பலகாரம் செய்ய வேணும், எல்லாவற்றையும் பணம் வேண்டுமாப்பா. இந்த மாத சம்பளம் போனஸ் எல்லாம் உன்னரை கையிலே கொடுத்து வந்து தாரேன். உன்னரை விருப்பம் போல செய், ஆனால் துண்டு விலம் பண்ணி போடாதே. ஆபி, அர்ஜுன், ஆபி, அர்ஜுன், எல்லாம் நித்திரியால எழும்புங்கோ. எல்லாரும் காலில் மெத்த நீர் வைத்து முழி போட்டு நாங்க கோவிலுக்கு போவோம். இந்த அப்பா பூஜைக்கு தேவையான சாமான் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். பிள்ளைகளை வெளிக்கிடுத்து எல்லாருமாய் கோவிலுக்கு போவோம். கோவிலால வரைக்க எங்க அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போய் ஆசீர்வாதம் பெற்று கைவிசேஷம் வாங்கி கொண்டு வருவோம் அப்பா. சரி, போய் வருவோம். மருமன் பிள்ளை பேரப்பிள்ளை வருகிறான், ஓடி வரும். வாருங்கோ வாருங்கோ பிள்ளைகள், நல்லா வளர்ந்துட்டேனாம், பார்க்க ஆசையா இருக்கு. சரி, நீர் கடை விட்டு போட்டு பலகாரத்தை கொண்டு வரும். இந்தாங்கோ, நீங்களும் சாப்பிடுங்கோ. என்னாலே 7 வருஷத்துக்கு என்று செய்தேன்.
அம்மா நல்ல ருசியாக இருக்கிறது. மருமக பிள்ளையும் நீங்களும் சாப்பிடுங்கோ. அம்மா, இந்த வயதிலும் நீங்க எவ்வளவு பலகாரம் செய்திருக்கிறீர்கள். நல்ல கெட்டிக்காரி. இப்ப வச்சு பலகாரம் செய்கிறது கோமலாசும் ஆனந்தபவனும் தானே. சரி, எல்லோருக்கும் கை விசேஷம் கொடுக்க வந்தோம். நீர் வெத்தில எடுத்து கொண்டு வரும். பிள்ளைகள் எல்லோரும் தாத்தாவின் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வேண்டுங்கோ. மருமன் பிள்ளை, நீங்களும் வாருங்கோ. அம்மா, நாங்கள் போயிட்டு வருகிறோம். அப்பா, நாங்கள் போயிட்டு வருகிறோம். நன்றி, வணக்கம். செண்பக விநாயகர் ஆலயத்தின் சைவ சமய சண்டே ஸ்கூல் இதனை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் இதுவரை அந்த அழகான நாடகத்தை நமக்காக படைத்து சென்றார்கள். இப்பொழுது உங்களுக்காக ஒரு சிறப்பான அறிவிப்பு இருக்கிறது. அதாவது இலங்கை தமிழர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கென்று ஒரு சிறப்பான உணவு வகை இருக்கிறது, கூழ். இதை சொன்னவுடன் பலர் நாவில் உமிழ் ஊற தொடங்கி விடுக்கும். சரி, இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பாக உங்களுக்காக கூழ் வழங்கப்படுகிறது. சைவமாக இருப்பவர்களுக்காக இந்த மேடையின் வலது புறத்தில் உங்களுக்காக சைவ கூழ் வழங்கப்படுகிறது. மற்றவர்களுக்கு அசைவ கூழ் வழங்கப்படும். சைவ கூழ், அசைவ கூழ், அந்த இரண்டையும் அருமையாய் தயாரித்திருக்கின்றார் கிச்சி மாமி, இல்லையா? ஆமா, இந்த தருணத்துல கிச்சி மாமிக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். அந்த நன்றி கரகோஷமாகவே ஒலிக்கிறது. அந்த மண்ணின் உணவு பண்பாட்டு கோலத்தை பிரதிபலிக்கும் கூழ், ஒடியல் கூழ். அதிலே சைவம் அசைவம் இரண்டும் உண்டு. அங்கே அந்த சிவப்பு கூரையின் கீழ் சைவம், மற்றவை எல்லாம் அசைவம். சரி, இந்த தருணத்தில் மற்றும் ஒரு அறிவிப்பு. நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இந்திராணி ராஜா அவர்கள் இப்பொழுது வருகை அளித்திருக்கிறார். அவருக்கு நம்முடைய கைத்தட்டலை தெரிவித்துக் கொள்வோம். சரி சார், அடுத்து மற்றும் ஒரு விறுவிறுப்பான நடனத்தை வழங்க தயாரா இருக்கிறாங்க. SCTA யூத் டான்ஸ், இவங்க தயாரா இருக்கிறாங்க. குமரேஸ்வரி ராஜன், ராமசுவாமி, சரண்யா இருவரும் அந்த நடனத்தை வழங்குறாங்க. ஆம், சிங்கை இலங்கை தமிழர் சங்கத்தின் இளைஞர் பிரிவு அந்த பிரிவினை பிரதிநிதிப்படுத்தும் வகையிலே இந்த நவீன நடனம் இதோ. சபையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று என் மகன் இளவரசன் திருமண நாள். இந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாட இங்கு யாரும் இல்லையா? யாரங்கே? நடனம் தொடங்கட்டும், தொடங்கட்டும்.
सनननन सन सनननन जारे 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 पवन सन सनननन सन सनननन जारे 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 पवन मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन सन सनननन सन सनननन जारे 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 पवन ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन जा जा जारी पवन सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन सके कोई मुझे छू ले तो हाय लग जाए अगन छू ले तो हाय लग जाए अगन जा रे जा जारी पवन सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन जारी 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 पवन मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन सन
sananana san sanananan chari 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 pavan san sananana san sanananan chari 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 pavan. Another warm round of applause for our two dancers from the SCTA Youth Wing. சரி, மீண்டும் உங்களுக்காக ஒரு அறிவிப்பு. சைவ உணவு உண்பவர்கள் இன்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய இடம், உங்கள் கூழ் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய இடம்